بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو 11 جولائی 1950 کو پاکستان IMF کا ممبر بنا اور آج تک ممبر ہے۔ اب تک پاکستان 21 مرتبہ اس ادارے سے مختلف نوعیت کے قرض لے چکا ہے۔ پہلی مرتبہ $25 ملین کا قرض 8 دسمبر 1958 کو صدر ایوب خان نے لیا۔ یہ قرض منظور تو ہوا مگر لیا نہ گیا۔ دوسری مرتبہ 16 مارچ 1965 کو پھر صدر ایوب خان نے $37.5 ملین کا معاہدہ کیا اور قرض بھی لیا۔ تیسری مرتبہ $75 ملین کا قرض بھی ایوب خان نے 17 اکتوبر 1968 کو لیا۔ چوتھی مرتبہ 18 مئی 1972 کو سانحہ قیام بنگلہ دیش کے بعد صدر ذوالفقار علی بھٹو نے $84 ملین کا قرض لیا۔ پانچویں مرتبہ 11 اگست 1973 کو بھی صدر ذوالفقار علی بھٹو نے $75 ملین کا قرض لیا۔ دوستو چھٹی مرتبہ 11 نومبر 1974 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے $75 ملین کا قرض لیا۔ ساتویں مرتبہ 9 مارچ 1977 کو پھر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے $80 ملین کا قرض لیا۔ دوستو آٹھویں مرتبہ فوجی عامر ضیاء الحق نے 24 نومبر 1980 کو $349 ملین کا قرض لیا۔ نویں مرتبہ بھی فوجی عامر ضیاء الحق نے 2 دسمبر 1981 کو $730 ملین کا قرض لیا۔ دوستو 10ویں اور 11ویں مرتبہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 28 دسمبر 1988 کو 2 قسم SBA اور SAF قرضے بالترتیب $194.5 ملین اور $382.4 ملین کے قرضے لیے۔ 12ویں مرتبہ نگران وزیر اعظم معین احمد قریشی نے 16 ستمبر 1993 کو $88 ملین کا قرض لیا۔ دوستو 13ویں اور 14ویں مرتبہ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے دوسرے دور حکومت میں 22 فروری 1994 کو پھر 2 قسم کے قرضے لیے جو کہ $123.2 ملین اور $172.2 ملین کے قرضے تھے۔ 15ویں مرتبہ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے 13 دسمبر 1995 کو $294.7 ملین کا قرضہ لیا۔ 16ویں اور 17ویں مرتبہ 20 اکتوبر 1997 کو میاں محمد نواز شریف نے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح 2 قسم کے قرضے ESF اور EFF مالیت $265.4 ملین اور $113.7 ملین قرض لیے۔ دوستو 18ویں مرتبہ فوجی عامر صدر پرویز مشرف نے 29 نومبر 2000 کو $465 ملین کا قرض لیا۔ 19ویں مرتبہ پھر فوجی عامر صدر پرویز مشرف نے 6 دسمبر 2001 کو $861.4 ملین قرض لیا۔ دوستو 20ویں مرتبہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 24 نومبر 2008 کو IMF سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی مالیت کا قرض $4,936 ملین لیا، جبکہ 21ویں مرتبہ پھر سے وزیر اعظم نواز شریف نے 4 ستمبر 2013 کو $4,393 ملین قرض لیا۔ ان تمام قرضہ جات کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ پاکستان اب تک IMF سے مجموعی طور پر $13,795 ملین کا قرض لے چکا ہے۔ 1 مرتبہ نگران وزیر اعظم، 7 مرتبہ فوجی عامر، 10 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی اور 3 مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون IMF سے قرض لے کر حکومت چلاتے رہے ہیں۔ دوستو یعنی 1 دفعہ درآمد شدہ وزیر اعظم، 13 مرتبہ جمہوری سیاستدان اور 7 مرتبہ فوجی عامر غریب عوام کی حالت بدلنے کے دعووں پر قرض لیتے رہے ہیں۔
तमाम साबिक हुक्मरान अय्याशियों की खातर कर्ज लेते रहे हैं। हर हुक्मरान ने फ़कत अपना दौरे इक़्तिदार गुजारा, मुल्क में मालियाती इस्तेहकाम कायम करने, टैक्स इस्लाहात में बेहतरी लाने, सरकारी इदारों की तश्कील नौ करने, तजारती पॉलिसियों की इस्लाहात करने, सरमायाकारी का माहौल बनाने की ज़रूरत, सिविल सर्विस को बेहतर बनाने, सूबाई टैक्स मुहासिल बढ़ाने, मालियाती खसारा में कमी करने और बैनुल-अक़वामी ज़खायर को पैदा करने पर किसी हुक्मरान ने भी कोई मुखलिसाना कोशिश न की। कर्ज़े की मै पर अय्याशी की जाती रही। तरक्याती फ़ंड्स का लालच देकर नाम नहाद अवामी खिदमत गुज़ारों यानी मुंतखब मेंबरान असम्बली को हर हुक्मरान ने अपनी हुकूमत की छतरी तले रखा। दोस्तों, 11 और 12 जून की दरमियानी शब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और महरूमियों की सितमज़दा कौम को एक और ख्वाब दिखाया कि तहकीकात करेंगे कि 10 साल में किस तरह मुल्क को तबाह किया गया। मुल्क पर 24,000 अरब कर्जा कैसे चढ़ा। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट बनाएगी। कमीशन में ISI, FIA, IB, FBR और SCCP के अरकान होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दिखाया गया ये ख्वाब 12 जून की सुबह तमाम प्रिंट मीडिया की जीनत बना। गरीबों ने एक दफ़ा फिर इमरान खान पर भरोसा किया। इमरान खान का ये कदम हकीकी तब्दीली के लिए बारिश का पहला कतरा साबित हो सकता है। अगर 24,000 अरब रुपए के कर्जा को बर्बाद करने वालों को सरेआम फांसियां लगा दी जाएं तो इस कौम की तकदीर बदल सकती है। करप्शन के नासूर का ये पहला जुज़वी सर्जिकल ऑपरेशन होगा। वफाकी काबीना ने 2008 ta सितंबर 2018 के दरमियान मुल्क के कर्ज़ों में 24,000 अरब के इजाफा की तहकीकात के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम कर दिया है, जो नैब के डिप्टी चेयरमैन असगर हुसैन की सरबराही में काम करेगा और 6 माह में अपनी रिपोर्ट मरतब करेगा। कमीशन हर माह एक अबूरी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगा। तमाम हुकूमती अदारे इस कमीशन के साथ तावन करने के पाबंद होंगे। इस कमीशन के नामजद सरबराह हुसैन असगर ईमानदार और काबिल अफसर की शोहरत के हामिल हैं। माजी में वो पहली बार इस वक्त मीडिया लाइम लाइट में आए थे जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इन्हें हज करप्शन केस, जो कि वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी और वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे अब्दुल कादिर गिलानी का हज स्कैंडल था, उसकी तहकीकात सौंपी थी। बाद में हुकूमत वक़्त ने इन्हें गिलगित बल्तिस्तान का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तैनात किया तो ये बात अदलिया और हुकूमत में वजह निज़ा बन गई। ताहम चीफ जस्टिस ने इन्हें वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA में बतौर एडिशनल डायरेक्टर जनरल काम जारी रखने का हुक्म दिया था। 2018 में इन्हें महकमा इंसदाद बदउनवानी पंजाब का सरबराह बना दिया गया। पंजाब हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी की इजाज़त के बगैर ग्रेड 18 या इससे ज़ायद के अफसर के खिलाफ कार्रवाई ना करने का नोटिफिकेशन महकमा एंटी करप्शन के लिए जारी किया तो हुसैन असगर ने इसे इख्तियारात में मुदाखलत तस्वर किया और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हुसैन असगर की दरख्वास्त पर इस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब नसार ने पंजाब हुकूमत के इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था और कहा था कि अगर ये इख्तियार नहीं होगा तो अदारे की क्या हैसियत रह जाएगी। हुसैन असगर ने पाक पतन अराजी केस की तहकीकाती रिपोर्ट में नवाज शरीफ को ज़मीन की गैर कानूनी मुंतकिली का ज़िम्मेदार ठहराते हुए अगली समात पर पूरी तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी थी। दोस्तों, अवाम को भी और हुक्मरानों को भी अब वक़्त आ गया है कि साबिक़ तमाम हुक्मरानों से इनके कर्जाजात के एक एक रुपये का खर्च का हिसाब लिया जाए। 2-3 हज़ार करप्ट सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को करप्शन पर फांसी पर लगाएं। मंजिल से भटकी हुई कौम को खुद ब खुद मंजिल मिल जाएगी। शुक्रिया।